નમસ્કાર નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી। દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર, એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકાર। કેન્દ્ર સરકાર એક બાજુ 9 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા, 9 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા, પણ તેની સાથે 9 સવાલો પણ જોવા મળ્યા। એ સવાલો હતા વિપક્ષના, પણ ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે એક જ બાબતને અત્યારે વિચારીને આગળ વધી રહી છે કે જે અત્યારે હાલ 9 વર્ષ જે કેન્દ્ર સરકારના રહ્યા છે તે ઘણા મહત્વના છે। 9 વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં ઘણા બધા જે અલગ અલગ મુદ્દાઓને પણ જે આવરી લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં ટ્રિપલ તલાક, કલમ 370, રામ મંદિર, મેક ઇન ઇન્ડિયા, સ્વચ્છ ભારત, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, આયુષ્માન ભારત એન્ડ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક, જીએસટી, નોટબંધી, ઘણા બધા જે મહત્વના નિર્ણયો તો જોવા મળ્યા, પણ ક્યાંક અર્થવ્યવસ્થાને લઈને ચૂંટણીમાં કેન્દ્ર સરકાર એ પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગને લઈને અત્યારે ક્યાંક સવાલ કર્યો, અને આ સવાલોની પાછળ અત્યારે હાલ તો માત્ર જવાબ એક જ જોવા મળી રહ્યો છે કે હવે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે। 9 વર્ષ રાજ્ય સરકારના અત્યારે હાલ તો કેવા રહ્યા, આપણે તેને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે। આ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંજીવભાઈ પંચોલી, કે જેઓ ભાજપના નેતા છે, સાથે હિરેનભાઈ બેંકર, કે જેઓ કોંગ્રેસના નેતા છે, અને સાથે જ हर्षवर्धन पांडे, के जो राजनीतिक विश्लेषक है। जी, आप ત્રણનું સૌથી પહેલા तो स्वागत है। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए, और ये 9 साल में बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, आप कैसा देख रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल को? देखिए, 9 साल के उपलब्धियों के तौर पर गिनाया तो बहुत सारे काम हैं, क्योंकि विकास के हर मोर्चे पे आप देखें, जिस तरह की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उसे छूने की हर तरह से कोशिश जो है इस सरकार ने की है। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात खाद्य सुरक्षा की बात करें तो 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ी बात है, सफलता है। किसानों की सम्मान निधि देख लीजिए आप। इसी के अलावा प्रधानमंत्री आवास की जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये 10 लाख भर्तियों का अभियान जो है, ये एक बहुत बड़ा अभियान इस सरकार के द्वारा चलाया गया है। और सबसे बड़ी बात, यज्ञ भाई, कोरोना के दौर में जब सारी देश की अर्थव्यवस्थाओं का बहुत बुरा हाल था पूरी दुनिया में, उस समय भारत ने एक अपने जो कोविड के कार्यक्रम है उसके जरिए एक नई मिसाल पेश की। 220 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके उपलब्ध कराना कोविड के दौर में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आयुष्मान भारत से जो है 10 करोड़ परिवार लोगों को 5 लाख का बीमा देना, ये एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसी तरीके से विदेश के मोर्चे पर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर देखें, इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा है यज्ञ भाई, उसको मजबूत करने की दिशा में इस सरकार ने बहुत कदम बढ़ाए हैं। तमाम तरह की कानूनी बाधाएं जो है उसको पार किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर जो कभी भारत के उससे नक्शे से एक तरह से गायब ही था, पूर्वोत्तर तक विकास की किरण पहुंचने में कई साल लग जाते थे। आप ये देखिए कि सरकार ने जो है उसको देश की मुख्य धारा के में लाने का काम किया है। कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। इसी तरीके से विकास का इंजन जो है पूर्वोत्तर में वो है शांति और समृद्धि के लिए तेजी के साथ काम किया है। और आप देखिए, धार्मिक सांस्कृतिक वैभव को स्थापित करने में सरकार ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, महाकाल लोक देख लीजिए। इसी तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का एजेंडा, जो कभी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा था, इससे छूने की किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। और आप, मुझे लगता है कि 24 से पहले ये पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से आतंकी घटनाओं में कमी की बात हो, हर तरीके से आप देखिए। और अनुच्छेद 370 को खत्म करना, जिस पर सरकारें कोई भी निर्णय लेने से अभी तक कतराती रही हैं, उससे इस सरकार ने उसको खत्म किया। 3 तलाक के ऊपर आप देख लीजिए, 3 तलाक के ऊपर इस सरकार ने जो है खत्म किया। इसी तरीके से आप कई तरह की चीजें देखें, अर्थव्यवस्था के सेक्टर पे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होना और G20 का प्रतिनिधित्व होना, जिस तरह से हर देश को इसका 2-2, 3-3 दिन का कार्यक्रम मिल रहा है करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसी तरीके से आप देखिए, विदेश नीति के मोर्चे पे बहुत बड़ा काम सरकार के द्वारा किया गया है। आज आप कुछ भी बात कर लीजिए, कितनी ही आलोचना कर लीजिए सरकार की, विदेश नीति के मोर्चे पर से सरकार ने जो काम किया है वो बेहतरीन काम है। और आप ये देख लीजिए, अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में हमारे बड़ा प्रधान गए थे, उसको भी जो है विपक्ष ने जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। पापुआ न्यू गिनी भले ही यज्ञ भाई आकार में भारत से छोटा हो, आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी सफलता है
700 जनजातियां वहां पर आपकी रहती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृति है। वहां का प्रधानमंत्री अगर हर किसी राष्ट्राध्यक्ष के तो पैर नहीं छू रहा है, अगर वो छूता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सम्मान भारत को केवल मोदी के कारण नहीं बल्कि उनकी नीतियों और उनकी छवि के तौर पर दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए, जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार, उसे इस सरकार ने बहुत हद तक जो है छूने की कोशिश की है। बाकी अब बहुत सारे सेक्टर हैं और विकास तो जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और वो हर सेक्टर पे जो है इसका दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी कुछ जो कार्यकाल रहा है तो सरकार इस तरह के कुछ फैसले करेगी, ऐसी उम्मीद बनती है। तो सबका साथ सबका विकास जो अवधारणा है उसको छूने की पूरी तरह से कोशिश इस सरकार ने की है। सबका साथ सबका विकास, ये तो आज मैं और एक शुरुआत में आज कांग्रेस से नहीं मगर मैं बीजेपी से करना चाहूँगा। संजीव भाई, મોદી સરકારના 9 વર્ષના લેખાજોખા ઉપર આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, સૌથી પહેલી આપની પ્રતિક્રિયા. જી યજ્ઞભાઈ, હર્ષવર્ધન પાંડેજીએ ખૂબ સરસ વાત કરી અને એક રાજકીય વિશ્લેષક તરીકે એમણે માનનીય મોદીજીના 9 વર્ષને ખૂબ સચોટ રીતે વર્ણવ્યા. હવે હું થોડુંક આમાં અલગ વાત કરવા માંગુ છું કે માનનીય મોદીજીનું વ્યક્તિત્વ એને આપણે કેવા પરિમાણમાં જોઈ શકીએ. જ્યારે 2014માં પહેલીવાર મોદીજીની સરકાર આવી એટલે ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે મારી સરકાર ગરીબોની છે, મારી સરકાર બહેનોની છે, મારી સરકાર માતાઓની છે અને મારી સરકાર છેવાડાના વ્યક્તિઓની છે. એટલે આ બધા જ એક એમના વિચારો, અને એ પછી આયુષ્યમાન ભારત યોજના હોય, જનધન યોજના હોય કે પછી મહિલા ઉત્કર્ષની યોજનાઓ હોય, એટલે છેવાડાના વ્યક્તિની ચિંતા કરવા માટે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું, કારણ કે એમાં કિસાન સન્માન નિધિનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે હું આ એક વ્યક્તિત્વને એવી રીતે જોઉં છું કે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક વિચારધારા આપી હતી, એકાત્મ માનવતાવાદ. એકાત્મ માનવતાવાદ એટલે કે છેવાડાના વ્યક્તિની ચિંતા કરવી અને છેવાડાના વ્યક્તિને આપણા સમાજ સાથે સમરસ કરવો. મહાત્મા ગાંધીજીએ એક વિચાર આપ્યો હતો, સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આ દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે બધા રજવાડાઓને ભેગા કર્યા. એટલે પંડિત દીનદયાળજી જેવી સંવેદનશીલતા, મહાત્મા ગાંધી જેવું નેતૃત્વ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવી જેની ખુમારી હોય, એવા 3 વ્યક્તિત્વનો સંગમ એટલે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ દામોદરદાસ મોદી. કારણ કે એમણે જે રીતે છેલ્લા 9 વર્ષમાં કુનેહથી એક માત્ર ને માત્ર છેવાડાના વ્યક્તિની ચિંતાની સાથે 360 ડિગ્રી ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે. પાંડેજી ઘણી વાત કહેવાનું ભૂલી ગયા છે કે આ દેશનું ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર એમણે રિફોર્મ કર્યું છે. કારણ કે ટેક્સ થકી ઘણા બધા અન્યાય હતા. જીએસટી ન હોવાના કારણે there was a tax on tax, ઘણી બધી જાતના 16 થી 17 જાતના ટેક્સ હતા. આ ટેક્સને નાબૂદ કરીને એક ટેક્સ લાવી અને આજે ભારત 1.5 લાખ કરોડ જેવો દર મહિને ટેક્સ ઉઘરાવે છે, જેના કારણે એક ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર રિફોર્મ થવાના કારણે આ દેશનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે સિસ્ટમ છે એ રિફોર્મ થઈ છે. કારણ કે પછી એ દિલ્હી વડોદરા, દિલ્હી બોમ્બેનો નેશનલ હાઈવે હોય, આવનારા દિવસોમાં બુલેટ ટ્રેન હોય, કે આજે વંદે ભારત ટ્રેન ભારતના દરેક જગ્યાએ પહોંચતી હોય, અથવા તો દરેક હાઈવે છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી જેવી રીતે પહોંચ્યા છે અને આખા ભારતમાં એક નેટવર્કનું જાળું થયું છે, તો એક અદ્ભુત છે. ખૂબ અગત્યની વાત એક જે છે તે મેક ઇન ઇન્ડિયાનો નારો. એક સમય એવો હતો કે આપણે બખ્તર નહોતા બનાવી શકતા, બોમ્બ નહોતા બનાવી શકતા, મશીન ગન નહોતા બનાવી શકતા. આજે આપણે ફાઇટર પ્લેન તેજસ બનાવીએ છીએ, વિક્રાંત જહાજ બનાવીએ છીએ, અને વડોદરામાં હવે એરબસ પણ બનાવીશું. અને માત્ર બનાવતા જ નથી, એની 45 દેશોમાં નિકાસ કરીએ છીએ અને $400 અબજ આપણે નિકાસ પણ કરીએ છીએ. બિલકુલ, મેક ઇન ઇન્ડિયા, સ્વચ્છ ભારત, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, ઘણી બધી જે ઉપલબ્ધિઓની વાત કરી લીધી. હિરેનભાઈ, ઉપલબ્ધિઓ ઘણી બધી છે. હવે સવાલો તમે ખાલી આ વખતે 9 જ લઈને આવ્યા છો, એટલે વિપક્ષ ખાલી 9 જ સવાલ લઈને આવ્યું છે, પણ ઉપલબ્ધિઓ ઘણી બધી અત્યારે તો ઘણા બધા દેવામાં આવી છે. નો ડાઉટ સવાલ જે તમારા છે, હું હર્ષવર્ધનભાઈને આના પછી એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છું, પણ સૌથી પહેલાં આપની પ્રતિક્રિયા મોદી સરકારના જે આ 9 વર્ષના લેખાજોખાને લઈને. ઘણી બધી વાત કરવામાં આવી, પણ ચોક્કસપણે હું મારી વાત શરૂઆત કરીશ કે 9 साल प्रजा बेहाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको ठगा नहीं, આ પ્રકારની અત્યારે સરકાર ચાલી રહી છે. હર્ષવર્ધનજીએ બહુ સારી વાત કરી કે 80 કરોડ લોકો કો ખાના દિયા. હવે આપવાની શું કામ જરૂર પડે?
જ્યારે કોઈ આર્થિક સમૃદ્ધ હોય ત્યારે એને ખાવાની આપવાની જરૂર જ ના પડે. અને જે સ્કીમ અંતર્ગત આપવામાં આવ્યું હતું એ નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટ એ કોંગ્રેસ સરકાર લાવી હતી. એટલા માટે લાવી હતી કે જે આર્થિક રીતે સદ્ધર ના હોય, જેને ખાવાની તકલીફ પડતી હોય, એને આપણે અન્ન આપી શકીએ, અન્નનો અધિકાર આપી શકીએ. ધીરે ધીરે આ સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. મોદી સાહેબે બીપીએલ કાર્ડ ધારકોમાં 19 કરોડ લોકોનો વધારો થયો. બીપીએલ એટલે બિલો પોવર્ટી લાઈન, જે કોંગ્રેસ પક્ષે બિલો પોવર્ટી લાઈન ને લોકોને નીચે એમાંથી બહાર ઉગાર્યા હતા, અત્યારે 19 કરોડ લોકો એમાં અંદર ઘૂસી ગયા છે. વાત કરી એમને રોજગારની વાત કરી. 45 વર્ષમાં રેકોર્ડ બ્રેક બેરોજગારી કોના શાસનમાં થઈ? એ મોદી સાહેબના શાસનમાં થઈ. બીજી એમને બહુ સરસ વાત કરી કે ઈસ્ટ આપણા જે સિસ્ટર આપણી જે રાજ્યો છે એને બહુ સારી રીતે જોડી દીધું. આજે મણિપુરની હાલત શું છે? ભડકે બળી રહ્યું છે. 35,000 લોકો અત્યારે બેઘર થઈ ગયા છે. બીજી વાત કરીએ, મેં કીધું કે એક પણ સગા નહીં જિસકો ઠગા નહીં, એટલા માટે યુવાનોની વાત કરી, રોજગાર આજે પણ એમને નથી મળી રહ્યો. મહિલાઓની વાત કરી, એમને બહુ સારી વાત કરી હતી કે પત્ર લખજો, બેનો પોસ્ટકાર્ડ લખજો, હું બેઠો છું તમારે ત્યાં. આજે ગેસનો બાટલો 500 રૂપિયા હતો, અત્યારે 1400 રૂપિયા અને 1200 રૂપિયા પહોંચી ગયો છે. એક પણ પત્રનો રિપોર્ટ નથી આવતો. એમના જ નજીક 3 કિલોમીટર દૂર આજે મહિલાઓ, જે આપણા દેશનું ગૌરવ કહેવાય, જેને આપણા દેશને ગૌરવિત કર્યો છે, એવી મહિલાઓ પર અત્યાચારની વાત આવતી હોય, એમના સાંસદ બળાત્કારની વાતો કરતા એમને હેરેસમેન્ટની વાત થતી હોય, મોદી સાહેબ એક શબ્દ ના ઉચ્ચારે. જયારે મેડલ લઈને આવે ત્યારે એમની પાસે પહોંચી ગયા હતા. આજે પણ એમની આગળ 10 વાર નીકળે છે, પણ ત્યાં અડધો કિલોમીટર જઈને એમને આશ્વાસન આપવાની એમને નથી. એટલે મહિલાઓની વાત ના કરવામાં આવી. બીજી વાત કરી, સામાન્ય મધ્યમ વર્ગની વાત કરીએ. તમારા મારા સંજીવભાઈના હર્ષજીના પૈસા LIC ને SBI માં પડ્યા છે. કરોડો રૂપિયા. તમને લોન ના મળે, મને લોન ના મળે, હર્ષભાઈને લોન ના મળે, પણ એમના મિત્રને લોન કહેવા જાય મળી જાય. ઓસ્ટ્રેલિયા લઈ ગયા એમને જોડે જોડે, સાથે SBI ના વડાને પણ લઈ ગયા. ત્યાં એમના મિત્રને કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યા, બીજા દિવસે SBI માંથી લોન મળી જાય. આ પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર, મિત્રવાદ આપણે જોવા મળ્યો. ખેડૂત વર્ગ જે પોતાનો હક અધિકારની વાત કરતા, આ ખેતી પ્રધાન દેશ કહેવાય, જગતનો તાત કહેવાય, એવા જગતના તાતે એક નકામો કાયદો લાવીને 545 જેટલા ખેડૂતો આ સરકારના ખોટા નિર્ણયને કારણે મોતને ઘાટ શહીદ થયા છે. આ પ્રકારનું 9 વર્ષ શાસન જોયું છે. કોવિડની વાત કરી. કોવિડ મિસમેનેજમેન્ટમાં સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ખરાબ કોઈ હોય તો ભારત દેશમાં આવે. એટલા માટે મારે કહેવું પડે, ગુજરાતમાં 4 લાખથી વધુ ડેથ, 45 લાખથી વધુ આખા દેશમાં ડેથ. પહેલા અહીંયા એવું કહેતા 10,000 લોકો ગુજરી ગયા. હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ કરે છે કે 1 લાખથી વધારે ગુજરી ગયા. આંકડાઓ ક્યાંય મેચ ના થાય. હર્ષજીએ બહુ સારી વાત કરી કે કોવિડની રસી લાયા. રસી ભૂતકાળમાં પણ લાયા હતા. આપણે તમે જુઓ, પોલિયોની રસીની વાત આવે, હિપેટાઇટિસની રસીની વાત આવે, આ જે કાંડા ઉપર જે આપણે જોવામાં આવે, ખભા પર જે એ રસી આપણે કોઈ બીજા બાજુ લાવ્યા હતા, આપણે પોતે બનાવી લીધી. એટલે રસીકરણની વાત આવે ત્યારે ચોક્કસપણે નહેરુજીને આપણે યાદ કરવા પડે, આપણે રાજીવજીને યાદ કરવા પડે. આ તમામ લોકોએ જે અત્યારે જે સેન્ટરમાં બની હતી રસી, સેન્ટર કોંગ્રેસના શાસનમાં થયું. અને મારે એટલો માટે કેવું છે કે 9 વર્ષમાં એક પણ વર્ગ અત્યારે બેઠેલા તમામ લોકો જે છે, મોદીજીએ બહુ સારું વાત કરી કે આવક આપકી ડબલ હો જાયગી, फार्मर की आवक डबल हो जाएगी, आ 2022 तक हो जाएगा. आज 23 साल છે સાહેબ, 23 તારીખમાં ના તમારી આવક ડબલ થઈ, ના મારી આવક ડબલ થઈ. ઉપરથી આસમાની જોઈએ, 40 રૂપિયાનું પેટ્રોલ જે 100 રૂપિયા થઈ ગયું છે. આ સંપૂર્ણ શ્રેય કોઈને જાય તો આદરણીય મોદી સાહેબને જાય છે, જેમને બેરોજગારી મહત્તમ કરી નાખી, મોંઘવારી મહત્તમ કરી નાખી, અને સૌ કોને જે રોજગાર મળવો જોઈએ, આજે રોજગાર માટે આપણે દર ભટકવું પડે છે. હંગામી ભરતીઓ, સૈન્યમાં પણ હંગામી ભરતીઓ કરી રહ્યા છે. આ જ પ્રકારનું જે ખરેખર ગુજરાત કહેવાય. અને મારે છેલ્લી વાત કરવી છે, એમને સરહદી વિસ્તારની વાત કરી. હર્ષજીએ બહુ સારી વાત કરી કે સરહદી વિસ્તાર છે, આંતરરાષ્ટ્રીય આપણે વાત કરી રહ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા જેવો દેશ આજે 5 રાજ્યોને આ ઓન ધ રેકોર્ડ કર્યું છે. હું પણ મીડિયાનો વિદ્યાર્થી, આઈ એમ રિસર્ચ સ્કોલર, એટલે તથ્યો સાથે વાત કરીશ, કોઈ આડીઓડી વાત નહીં કરું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 5 રાજ્યોને બેન કરી દીધા કે આમાંથી હું વિદ્યાર્થીઓને લઈશું નહીં. આ આદરણીય મોદી સાહેબના શાસનમાં થઈ શકે, બીજા કોઈના શાસનમાં ન થઈ શકે. ચીન 10,000 સ્ક્વેર કિલોમીટર એરિયા આજે કબજો કરીને બેઠું છે, સંસદમાં સ્વીકારે છે, મીડિયામાં સ્વીકારે. ઓકે હિરેનભાઈ, ઓકે. આ ઉપલબ્ધિઓ છે મોદી સાહેબની. उपलब्धियों, हर्षवर्धन जी, उपलब्धियों की तो बात आपने की कि बहुत सारी उपलब्धियां भी है, मगर यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी है. अर्थव्यवस्था का सवाल, कृषि का, मतलब कि किसान का जो मुद्दा था, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, और उसके साथ अगर बात करें तो भ्रष्टाचार को लेके एक सवाल है,
चीन पाकिस्तान को लेकर एक सवाल है, साथ में सामाजिक न्याय की बात हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं की बात हो, या फिर जन कल्याण की योजना, ऐसे 9 सवाल जो विपक्ष ने अभी रखे हैं कि इतने सारे सवाल है मगर फिर भी सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, विकास 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 है। मगर ये विकास की जो परिभाषा है उसके ऊपर भी कहीं पे ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने ऐसा भी कहा कि ये विकास है क्या, क्योंकि ऐसी हालत भी है। उपलब्धि के बारे में तो आपने बोला, अब सवाल के बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे? अब देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो तो अपनी पार्टी का वही करेंगे, पक्षी लेंगे, जो है जाहिर सी बात है। क्योंकि प्रजा का पक्ष है, मेरा पक्ष नहीं है। ये सवाल की उन लोग की उम्र भी है सवाल। अगर विकास, अब वो अपनी पार्टी से इधर तो जाएंगे, अगर उनको विकास नहीं दिखता तो आप ये बताइए कि वो यही जनता है जो आपको 2014 में भी जिता देती है, 2019 में भी जिता देती है। अब असल में है क्या कि यज्ञ भाई, भारत जो है वो कुनबा परस्ती की राजनीति से जो है वो आगे नहीं निकल पा रहा है। अब ये जो पहले का दौर था वो अलग चला गया है। अब ये फिर मतलब भानुमति का कुनबा जो है कर्नाटक के चुनाव के जीतने के बाद जो है बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब वो बन पाएगा ये भविष्य की दूरी है। लेकिन क्या है कि हर चीज में सबसे बड़ी दिक्कत विपक्षी की क्या है कि वो मोदी विरोध आ जाता है। हर चीज में मतलब आप उन्हीं से मतलब विरोध करते हैं। ये चीज जो है एक तरह से मतलब सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और देखिए, विकास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मतलब आप वो कर देंगे। अब इतने सेक्टर हैं, हर जगह तो आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। आप ये देखिए, अभी हमारे जो प्रवक्ता वगैरह थे वो बीच में बोल रहे थे इस बात को कि कोविड वगैरह में भारत का बहुत खराब मैनेजमेंट रहा। आप ये देखिए कि आप लोग इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसी के चक्कर में तो आप ये देखिए कि इतने अच्छे तरीके से बेहतरीन काम हो, तब जाके जो दुनिया ने भारत के मॉडल की सराहना की है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री विदेश में जा रहे हैं तो बाइडेन तक कह रहे हैं कि भाई आपने किस तरीके का हो गया। ये चीज इनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अपनी पार्टी का पक्ष लेना है, जाहिर सी बात है। और बहुत तरह की चीजें हैं। ये ऐसा है कि बेरोजगारी का मसला है तो ये है, कांग्रेस बताए कि आप क्या समाधान करेंगे। आप ये देखिए, अभी कह रहे थे कि 10 लाख का भर्ती अभियान इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। आप ये देखिए कि रोजगार मेला लगाकर 10 लाख भर्तियों का अभियान चलाया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। आप ये देखिए कि 2.5 करोड़ के आसपास घर बने हैं। ये तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और पीएम आवास ये भी तैयार किए गए हैं। इतने कोविड का वैक्सीनेशन हुआ। यहाँ पे एक और बात ये भी है ना कि अगर हम विकास की बात करते हैं, उपलब्धियों की बात करते हैं, मगर सामने वो ऐसा कह सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं। और अगर मोदी सरकार की हम बात करें तो उसमें भी एक सिक्के के 2 पहलू ही है। एक तरफ कहीं पे जो अभी लोकतांत्रिक संस्था है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जो चुनाव है उसकी जो रणनीति है वहां पे भी बदलाव हुआ है। देखिए, वो कह सकते हैं, विपक्ष तो आरोप ही लगाता है, सीधी सी बात है। विपक्ष का काम है कि भाई सत्ता पक्ष की आप आलोचना करना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? तो देखिए, मेरा ये कहना है, जैसे आप विपक्ष से बार बार ये आलोचना करता है कि सत्ता पक्ष जो है बार बार जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। तमाम ईडी का आप 9-10 बार तो जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वो भी कह दिया है कि आप जो भी है मतलब इस तरह से ऐसा कुछ है नहीं। तो विपक्ष से क्या है, एक तरह से डिस्परेट है यज्ञ भाई, हताश है, निराश है। उसके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ले दे के बस यही सारे मुद्दे रह जाते हैं। ये सामाजिक न्याय वाली बात हो जाती है। अब आगे देखिए, आप ले दे के आपके पास यही मुद्दे रह जाते हैं। बस वो हर चीज में तो आपका मोदी विरोध करना है। संसद वाला आपका वो चल रहा है, उसमें भी आपको यही लेके आना है भाई। अब उसमें भी पसोपेश में है कि क्या हम जाएं ना जाएं। तो ये चीज एक तरह से वो नहीं है। प्रधानमंत्री जो है, आप ये देखें कि अपने कार्यकाल में इनके सोनिया गांधी जी जब थी तो उस समय कई बार राज्यपालों तक को नहीं बुलाया गया था आपके गेस्ट के तौर पे। तो कई भवनों के उद्घाटन वगैरह हुए। सब जगह तो राजीव गांधी जी के नाम से मतलब चल रहे हैं सारी योजनाएं, जो एक ही परिवार के नाम पे, कुनबा परस्ती की जो बात मैं कर रहा था। तो ये चीज एक तरह से मतलब सही नहीं है। आप लाइए मुद्दे, लाइए ढूंढ के, क्योंकि आप केवल मोदी, बड़ा प्रधान मोदी को ही घेरने के चक्कर में हर चीज में आपका मोदी विरोध जुड़ जाएगा, उससे आप नहीं कर सकते हैं काम आगे। हर्षवर्धन जी, आप ऐसा कहना चाहोगे कि मुद्दे बहुत सारे हैं भारत में, मगर सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी ना हो? वो हर चीज में जो है इनको वो दिखता ही नहीं है। आप ये देखिए कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, बुनियादी ढांचा है भाई, सड़क बन रही है, रेल चल रही है, आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, बुनियादी ढांचा जो है आपका मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हुआ है। आप ये देखिए इतने हाईवे बन रहे हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं, ये आपको नहीं दिखाई देगा। और आप जो है एक अपनी पार्टी का पक्ष तो लेंगे, सीधी बात है। चलिए, कोई बात नहीं जी। हिरेन भाई, हर्ष जी,
राजकीय विश्लेषक कम और भाजपा के प्रवक्ता अच्छे जैसे लग रहा है मुझे, उनको तथ्य के साथ बात करिए। मैं आपको हर एक पॉइंट पे बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। आप रोजगार की बात कीजिए, रिपोर्ट तो आपका नहीं है, मेरा नहीं, एनएसएसओ का रिपोर्ट देख लीजिए, सीएमआई का रिपोर्ट देख लीजिए, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। आप उसमें बेरोजगारी की बात तब करते तब स्थायी भर्ती, जो केंद्र सरकार में 10 लाख की भर्ती पड़ी है, उसकी भर्ती नहीं करते। आप एक हर बार कॉन्ट्रैक्ट प्रजा पे आज भी केंद्र सरकार में भर्ती की बात करते हैं। दूसरी उन्होंने बात की कि आज अलग अलग अर्थव्यवस्था को अच्छा ढांचा दिया, वन टैक्स वन नेशन की बात करते थे, लेकर आए वन टैक्स मैनी टैक्स लेकर आए, और आज भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट में इतनी कमियां हुई कि आज भी जीएसटी के इम्प्लीमेंट के बाद 498 तरह उसको बदला गया। उनके गलती के मतलब उनका आयोजनबद्ध जो होना चाहिए उसको नहीं किया, रातों रात उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आज गुजरात में जीएसटी के इम्प्लीमेंट के बाद 55,000 जितने उद्योग बंद हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, कोई आंकड़ा है, एमएसएमई का आंकड़ा है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है। नहीं, एक જ મિનિટ હર્ષવર્ધનજી એમ જ કહે છે કે તમે ક્યાંક મુદ્દાઓ છે એમાં ના નથી પાડી કે મુદ્દાઓ નથી, પણ ક્યાંક માત્ર મોદી વિરોધી વાતાવરણ જ અત્યારે તો બનાવો છો એટલા માટે થઈ રહ્યું છે। नहीं, आप मोदी विरोध की बात नहीं साहब, ये मोदी विरोध की कोई बात ही नहीं हर्ष जी। ये बात है मूलभूत, जो फंडामेंटल जो क्वेश्चन है वो भ्रष्टाचार का है, वो अर्थव्यवस्था का है, वो खेती का है, वो रोजगार का है, ये सब की बात है। महंगाई की बात बहुत करते थे सर, आज महंगाई कहीं पे बात नहीं हो रही है। वो एक सिंड्रेला जी थी जो अपने खभे पे लेके सिलेंडर लेके घूमती थी, आज वो कहीं दिखती नहीं है। 500 का सिलेंडर आज 1100 गया। एक मुंह से एक बात नहीं निकली, मुंह में दही जम गया है, आज उस पर कोई नहीं बात करे। एक अर्थव्यवस्था की बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक बार बोला गया था, जो विधानसभा के पटल पे बोला गया था, कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की इज्जत भी गिरती है। आज रुपये की हालत क्या होगी? डॉलर के सामने 82 के पार हो गया है। ऐसी कैसी व्यवस्था होगी? अपना अब तो बोल रहे हैं कि अच्छी एक बात मुद्दा ने लेने नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये बात करी थी कि हर 10 साल में हमारी इकोनॉमी है वो डबल हो ही जाती है। ये आप देख लीजिए, हर इकोनॉमी 10 साल में डबल होती है, उसमें कोई 5 ट्रिलियन की बात नहीं है। 5 ट्रिलियन तो 26 तक हो ही जाएगी अगर मोदी जी कुछ करे नहीं करे। ये आमा क्या भारतीय जनता पार्टी में एक सवाल करे थे कि क्या कांग्रेस ने विकास देखा तो नहीं એટલા માટે આ સવાલ કરે છે। યજ્ઞભાઈ મને નહીં, ફંડામેન્ટલ હું જ કહું છું, જો તમે સરસ વિકાસ કરતા હો તો લોકોને રોજગાર મળવો જોઈએ, મોંઘવારી ઓછી થવી જોઈએ। પણ તમે એક વસ્તુ बताओ, હું હર્ષજી को भी चैलेंज देता हूँ और संजीव जी को भी चैलेंज देता हूँ कि एक चीज बताइए जिसका दाम कम हुआ हो। ओके इन्फ्लेशन की बात करो, नहीं एक फंडामेंटल विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, अगर महंगाई को दर को हम ऐड कर ले उसके बाद भी एक चीज का दाम कम हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। ओके संजीवभाई, क्यांक आमां सवाल अत्यारे तो अर्थव्यवस्थाने लईने थतो होय छे, क्यांक जे लोकतांत्रिक संस्थाओ छे तेने लईने पण क्यांक अत्यारे तो सवाल थई रह्यो छे कि जो तमे अत्यारे 9 वर्ष अत्यारे सक्सेसफुल गया तमे एम बतावी रह्या छो, तो आ मोंघवारीनुं शुं, बेरोजगारीनुं शुं, क्यांक तेने लईने सवाल थाय छे। જે રીતે દેશની પ્રજા આજે નરેન્દ્ર મોદીને ચાહે છે અને એટલા માટે જે વૈશ્વિક નંબર 1 નેતા છે, હવે હું કોંગ્રેસના પ્રવક્તાને ઘણી બધી વાતો કહેવા માંગુ છું કે ઇન્દિરા ગાંધી વખતે ગેસનો બોટલ 50 રૂપિયા હતો, તો મનમોહન સિંહ સરકારમાં યુપીએ 2 માં એ 500 રૂપિયા કેમ થયો? ઇન્દિરાબેન ગાંધી વખતે પેટ્રોલનો ભાવ 7 રૂપિયા હતો, તો મનમોહનજીની સરકારમાં 75 રૂપિયા કેમ થયો? સોનું ત્યારે 1000 રૂપિયાનો ભાવ હતો, તો 35,000 રૂપિયા કેમ થયો? આ એક વાત। આ લોકોની સરકાર, મને હજુ વાત છે ભાઈ, હજુ વાર છે તમારે। આ લોકોની સરકાર, જવાહરલાલ નહેરુની સરકાર આવી ત્યારે એમણે કહ્યું કે ગરીબી હટાવો। ઇન્દિરા ગાંધીની સરકાર આવી તો કે ગરીબી હટાવો। રાજીવ ગાંધીની સરકાર આવી તો કે ગરીબી હટાવો। મનમોહન સિંહની સરકાર આપણે અર્થશાસ્ત્રી માનતા હતા, એમણે પણ આ ભાવ આપ્યા। હવે ખેડૂતોની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસના જમાનામાં ખેડૂતોને 12 થી 15% વ્યાજે લોન મળતી હતી। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સુશાસનમાં ખેડૂતોને 0% વ્યાજે લોન મળે છે, કિસાન સન્માન નિધિ મળે છે, અને ગુજરાત જેવા અનેક રાજ્યોમાં ખેડૂતોને 7 પગલા ખેડૂતના એ સહાય રૂપે અનેક સાધન સહાય, એમને ઢોર ઢાકર રાખવા માટે, એમને ગેરેજ બાંધવા માટે, એમને આ બધી જ સહાય મળે છે। એક સમય એવો હતો કે આપણે બોમ્બ નહોતા બનાવી શકતા અને આ લોકો રફાઇલ પ્લેન લેવા માટે એમને ફ્રાન્સ જોડે સોદો કર્યો, પણ એમની પાસે રૂપિયા નહોતા। એમની પાસે રૂપિયા નહોતા અને જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે રફાઇલ પ્લેન લાવ્યા
તો એમણે એવું કહ્યું કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર છે. આજે ભારતની સરહદ પર રફાઇલ પ્લેન ઉડી અને આપણી સંરક્ષણ વ્યવસ્થાને મજબૂત કરી છે. 1991માં નરસિંહ રાવની સરકારમાં આ લોકોએ પાર્લામેન્ટનો પાયો નાખ્યો હતો, પણ એમની પાસે રૂપિયા નહોતા, કારણ કે એ જે આ દેશના અર્થતંત્રના ટેક્સના જે રૂપિયા આવતા હતા એ લોકો ચાવ કરી જતા હતા. આજે માનનીય મોદીજીએ 1921માં પાર્લામેન્ટ, 27માં પાર્લામેન્ટ બનાવેલી, અંગ્રેજોની બનેલી પાર્લામેન્ટ, ત્યાં સુધી 75 વર્ષ સુધી આ લોકો 100 વર્ષ છે આજે જૂની પાર્લામેન્ટને. આ સરકાર 100 વર્ષ સુધી આ દેશની નવી પાર્લામેન્ટ ન બનાવી શકી. મોંઘવારી અને બેરોજગારીને લઈને પ્રશ્ન હજુ પણ એ જ છે ને? 921 કરોડનો ખર્ચો કરી અને આ પાર્લામેન્ટ બનાવી, એટલે આ લોકોને પેટમાં દુખે છે, પેટમાં ને ખૂટે છે માથું. પહેલા રોડ 12 કિલોમીટર બનતો હતો, આજે 35 કિલોમીટર રોડ બને છે. હમણાં એક જગ્યાએ 100 કિલોમીટરનો રોડ બન્યો છે. સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રમાં સંજીવભાઈ, સમય એવો હતો કે લોકો ટોપી પહેરીને ખ્વાજા ગરીબ નવાઝની દરગાહ ઉપર ચાદર ઉડાવવા જતા હતા કોંગ્રેસના નેતાઓ. આજે મોંઘવારી બેરોજગારીનો ક્યાંક પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કોંગ્રેસ, તેને લઈને શું કહેશો? આજે 13 એરપોર્ટ છે. જો અમને વિકાસ ના દેખાતો હોય તો એમના ચશ્મા ને એમના વિચાર બદલવાની જરૂર. તમારી જોડે થોડોક સમય ઓછો છે હિરેનભાઈ, ખાલી 10 જ સેકન્ડ આપણે આપું છું, ખાલી 10 સેકન્ડ પ્લીઝ. ઇન્દિરા ગાંધીએ કીધું ગરીબી હટાવો ચોક્કસ, રાજીવ ગાંધી કીધું ગરીબી હટાવો ચોક્કસ, મનમોહન સિંહ કીધું ગરીબી હટાવો ચોક્કસ, મોદીજી છે ગરીબોને હટાવો. હટાવી દો. મને જવાબ આપો તમે કે પેટ્રોલનો ભાવ 75 રૂપિયા કેવી રીતે થાય? સંજીવભાઈ વચ્ચે ના બોલો, મને જવાબ આપો. પ્લીઝ. નહીં, મને જવાબ આપો ને. સાંભળો, તમારા અત્યારે પણ અન્ય કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યોમાં ગુજરાત કરતા પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ કેમ વધારે છે? મોંઘવારીની જ્યારે વાતો કરો છો તો તમે ભાવ ઓછો નથી કરી શકતા. વચ્ચે ના બોલીએ. હિરેનભાઈ ખાલી 10 સેકન્ડ પ્લીઝ. મોદી સાહેબ કે ગરીબો હટાવો. અર્થતંત્રની વાત કરી, 26 પ્રધાનમંત્રીઓ જે કામ નથી કરી શકે એકલા મોદીજી કહે છે. હર્ષભાઈ નથી કર્યું. કીધું કે જે દેવું ભારતમાં 50 લાખ કરોડ હતું, એકલા મોદીજીએ બીજું 100 લાખ કરોડ દેવું કર્યું, ને આજે ભારત પર દેવું છે 150 લાખ કરોડ માત્ર 10 વર્ષમાં કરી નાખ્યું છે. એમને વાત કરી સંરક્ષણ, શક્તિ મિસાઇલ. ઓકે હિરેનભાઈ પ્લીઝ મારી જોડે થોડોક સમય ઓછો છે પ્લીઝ. વાત કરી રહ્યા છે શિક્ષણની ને બધી વાત કરો તો એક પણ વસ્તુ આજે પણ એવી ઓકે હિરેનભાઈ મેં તમને સમય આપ્યો. ઓકે હિરેનભાઈ હું આપને રોકવા માંગુ છું. ક્યાંક અત્યારે આપણે મોદી સરકારના લેખાજોખાની વાત કરતા આવીએ અને તેમાં પણ જ્યારે આ જે તરફ સવાલ થતો હોય ત્યારે हर्षवर्धन जी एक लास्ट में सिर्फ 10 ही सेकंड में आपको दूंगा, मुद्दे है मगर कहीं पे दिखते नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ यज्ञ भाई, वो बात कहते हैं कि सियासत ऐसी चीज है कि सियासत समझने नहीं देती सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता. तो कांग्रेस के साथ यही समस्या है. तो समस्या तो बहुत है. कर्नाटक में यही हुआ, चेहरा भी नहीं मिला और सीट भी नहीं मिली. मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको, कर्नाटक में तो मोदी जी को चेहरा भी नहीं मिला और सीट भी नहीं मिली. हिरेन भाई प्लीज जी. तो समस्या ये है कि आपको मतलब हर चीज से आपको विकास तो ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी है. अब ये राहुल गांधी सरकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई आप सब चीज दूर कर देंगे. तो आप ये बताइए ना अपना मॉडल कि आप कैसे मॉडल. अब ये 100 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रही है यज्ञ भाई, आप कहाँ से दे पाएंगे? क्योंकि हालात कोई ऐसे है नहीं कि आप ઓકે ચલો ઓકે. તો એક બાજુ જે રીતે ક્યાંક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકારની વાત થતી અને તેમાં પણ 9 વર્ષના જે લેખાજોખા અત્યારે સામે આવે છે, ક્યાંક પ્રશ્નો ઘણા બધા છે. હવે તેની સાથે જોવાનું એ રહે કે પ્રશ્નો ક્યારે ઉકેલાશે, મૂળ મુદ્દાઓ જે અત્યારે આવતો છે તેને હવે ક્યારે ઉકેલવામાં આવશે તે પણ હવે જોવાનું રહ્યું. તેની સાથે હર્ષવર્ધનભાઈ, સાથે હિરેનભાઈ અને સંજીવભાઈ, આપ ત્રણ આભાર અમારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. તો આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં બસ આપશો. નમસ્કાર.